لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں ہماری یہ قبولیت ہو جائے۔ آپ لوگ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم یہ نعرہ کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں لگاتے، ہم یہ نعرہ کسی کو ستانے کے لیے نہیں لگاتے۔ میں ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہو، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ کس بات کے لیے حاضر ہیں آپ؟ جب بھی نعرہ لگائیں تو یہ کہنا ہے آقا، جب تمہارے ناموس پر نام، تمہاری عزت پر کوئی انگلی اٹھائے، میں اپنی گردن لے کر حاضر ہوں، میں اپنی جان لے کر حاضر ہوں۔ جس کا ترجمہ اگر بریلی کی زبان میں سننا ہے تو یوں ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور کے لیے حاضر ہو جانا یہ ایک عزم کا نام ہے، ایک حوصلے کا نام ہے۔ ایک صاحب جو ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے تھے، ان کو ہم نے سمجھایا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم یہ نعرہ لگا کر کسی کو چڑھا رہے ہیں؟ ان بیوقوفوں کو عربی پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو صرف ہماری آوازوں سے چڑے ہوئے ہیں۔ ترجمہ اگر انہیں بھی معلوم ہوتا تو سمجھ میں آتا، یہ تمہیں نہیں پکار رہے، آمینہ کے لال کو پکار رہے ہیں، اس لیے کہ تمہیں پکار کر ہونا بھی کچھ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے 70 سال سے پکارتے پکارتے لوگ بوڑھے ہو گئے اور تخت تاج بدلتے چلے گئے اور ہمارے کپڑے پرانے کے پرانے رہ گئے۔ اسی لیے سنیو سمجھ جاؤ، ان کو پکارنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مارہرہ متحرہ کی ایک آواز آتی ہے، کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ بس ہم توجہ، میں اپنی گفتگو کو اہم عنوان کی طرف جو چلا تھا، بات اتنی تھی، آپ کو یہ سمجھا دوں۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کی ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ تم سے بھی میں یہ کہتا ہوں، عزت ڈھونڈنے کہاں چلے، عزت ڈھونڈنے کہاں چل پڑے؟ تم کبھی پاؤڈر لالی اور میک اپ میں عزت ڈھونڈتے ہو، اپنے چہروں کو صاف کر کے گٹر نالیوں میں اپنی داڑھی بہا کر سوچتے ہو میں پاش آدمی سمجھا جاؤں، سیکولر لگوں۔ لوگ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک آٹو چلانے والے انہوں نے ہم سے آ کر کہا کہ حضرت آج کے حالات بڑے خراب ہیں، کیا داڑھی رکھنا ضروری ہے، ٹوپی رکھنا پہننا ضروری، حالات کے اعتبار سے کچھ اجازت ہے؟ میں نے کہا آج تو اور بھی ضروری ہے، آج تو اور بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جس کو تلوار اور چاقو نہیں چوبتی تمہاری داڑھی چوبتی ہے، چوبتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، لوگ کمپرومائز کرنے کے چکر میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم بدل جائیں، کامن بن جائیں، سیکولر بن جائیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، سب صاف کر لو، لیکن یہ گارنٹی لکھ کر کے دے دو سب صاف ہونے کے بعد 100 سال تک زندگی ہمیں ملے گی۔ کسی کے پاس ہے گارنٹی؟ نہیں ہے۔ تو پھر میں کہتا ہوں جب مرنا ہی ہے تو حضور کی سنت پر کیوں نہ مر جائے، حضور کے اخلاق پر کیوں نہ مر جائے؟ عزت جہاں ڈھونڈنے پر تم نکلے عزیزان گرامی وقار، وہ باطل جگہوں پر دیکھنے لگ گئے۔ دنیا اگرچہ چند دنوں کے لیے تمہارے آس پاس منڈلائے گی، لیکن حقیقی عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ہے۔ جو ان سے وابستہ ہوا دنیا اس کی طرف ہو گئی۔ آج مجھ فقیر قادری کے لیے آج لوگ اس قدر عزتوں کا معاملہ پہ کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں کوئی سیاسی پارٹی کا نیتا ہوں۔ میری جو بھی عزت ہے وہ صرف اس کے لیے ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ دنیا اگر مجھے پہچانتی ہے تو میرے باپ کے نام سے، میرے خاندان کے نام سے، یا کسی پراپرٹی کے نام سے، یا عہدے اور منصب کے نام سے نہیں، صرف اس نام سے جانتی
जानती और पहचानती है कि किसी पाखंडी को उसकी औकात याद दिलाया गया था। नबी पाक की शान में भौंकने वाले कुत्ते को उसकी औकात याद दिलाई गई थी। और मैं ये कहता हूँ, ये सिर्फ मैं तन्हा नहीं, हमारे मोहल्ले का हर बच्चा आशिक रसूल हो और मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल हो। सारी बातें एक तरफ, हम हर चीज सह लेते हैं, जुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मेरे नबी की नामोस पर बात आए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और यही ईमान है। अगर ये गैरत आज तक बाकी है तो समझ लो ईमान जिंदा है, और जिस दिन ये गैरत खत्म हो गई ईमान भी चला गया, तुम चलती फिरती मुर्दा लाशें हो और कुछ भी नहीं। इसलिए अजीजान गिरामी वक़ार, नौजवानों, आपसे मैं कहता हूँ बेचैनी दूर करना है, बेकरारी दूर करना है, और ये घुटन वाली जिंदगी से आजाद होना है। एक बार तुम्हें मदीने के ताजदार के कदमों में आना है। दुनिया उसके बाद तुम्हें हजार ताने दे, लेकिन जो सुकून मेरे मुस्तफा के गुंबद के छांव में है वो पूरी दुनिया के बड़े से बड़े महल में नहीं मिल सकती। खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। पुल हवस सुन सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। और बरेली के इमाम ये कहते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। वक्त का मुजद्दिद अब करी जिसको अल्लाह ने 50 से ज्यादा उलूम पर महारत तम अता की है, वो अपने जमाने का मुजद्दिद है, इमाम अहमद रजा खां। लेकिन जब कोई पता पूछता था आप कौन हो क्या हो, तो आप यूं कहते, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। इसीलिए एक बात याद रखो, इज्जत हुजूर की निस्बत से जिसने पाई है वो इज्जत कभी फना नहीं होती है। 2 साल पहले आपके करीब लखनऊ का एक कुत्ता निकला था जिसने अपना नाम भी बदल लिया था, धर्म भी बदल लिया था, मीडिया कवरेज भी बहुत दिया गया था कि साहब धर्म परिवर्तन करके मुसलमानों से छोड़कर इस्लाम छोड़कर चले गए, भगवादारी भी पहन लिया, और फिर और उनकी जूतियां चाटते चाटते 6 महीने भी गुजर गए। उसके बाद पता चला कि सारे पंडितों ने किक मार करके निकाल दिया और उसको बता दिया, जाओ तुम वहां से छोड़ करके आए, जब उनके नहीं थे तो हमारे क्या, धोबी का कुत्ता न घर का ना। और हालत ये हो गई, हमने देखा होगा छोटी छोटी वीडियोस में आकर के, वो तो ऐसा खबीस था कि कुरान बदलने चला था कि मैं एक नया कुरान लाऊंगा, हुजूर के अखलाक पर एक छोटी किताब लिख करके लोगों में प्रोपेगेंडा फैला। उसके दिमाग में शायद ये बात थी कि मैं हलचल मचा दूंगा, मुसलमानों में बहुत सारे लोग बदल जाएंगे। अरे जो कचरा था वो हम में से गया, हमारे 8 साल के बच्चे पर भी तेरा कुछ फर्क नहीं पड़ा, तेरे जाने से हमारी जमात पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज एक्स मुस्लिम कह करके कितने मीडिया में ला करके बिठाते हैं टट्टू खरीदे हुए गधों को, ला करके एक सब खरीदे हुए होते हैं, इनको ला करके बिठा हॉट सीट पर एक्स मुस्लिम। ये मुसलमान नहीं है, अब पहले थे, और वो इस्लाम पर हमले पे हमले। और मीडिया वाले बड़े गौर से उनको दिखाते हैं। इन दज्जाली मीडिया से पूछो, कभी एक्स हिंदू भी बताया तुमने, कभी एक्स क्रिश्चियन भी बताया तुमने? नहीं, सारा तुम्हारा टारगेट सिर्फ इस्लाम है। तुमने 24 घंटे मीडिया ट्रायल किया, इस्लाम मुसलमान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में ईमान फिर भी बढ़ता ही चला गया। ना हमारे नारे कम हुए। आओ ए दज्जाली मीडिया, तुमने एक्स मुस्लिम कह करके लोगों में, हमारे दिमाग में ये खलफशार मचाने की कोशिश की थी कि अब इनका ईमान डावाडोल हो जाएगा, ये नौजवान कमजोर हो जाएंगे। उसके उन मीडिया वालों में से कोई एक बंदा भी छतरपुर के इस मैदान में आता तो पता चल जाता, वो मुंह दबाकर भागता, यहाँ तो रात के 1 बजे भी लब्बैक कैसे पुकार रहे हैं, लगता है छतरपुर नहीं है, गुंबद खजरा की छत्र छाया है।